Shalom again. 안녕하세요. Thank you that you gave me time to share in my heart to your church. 여러분의 교회에 저의 마음을 나눌 수 있는 또 이렇게 시간을 허락해 주시니 너무나도 감사합니다. I know you're doing good your work in the church. 교회 안에서 여러분이 하시는 모든 일과 사역이 너무나 탁월한 것을 제가 봅니다. But God wants to make us to take us a new level. 하나님께서 오늘 이 오후 시간 우리를 다음 단계로 또 하나의 새로운 단계로 데려가기를 원하신다 믿습니다. He wants to take us to glory to glory. 왜냐하면 성경에서 하나님은 우리를 영광에서 영광으로 데려간다 하셨기 때문입니다. He didn't want us to stay many years like our fathers in Egypt in the desert. 하나님께서는 이스라엘 백성도 애굽 땅에 나와서 광야에서 가만히 머물러 있기를 원하지 않으셨어요. God's desire to save every human being through Jesus. 하나님은 모든 인류를 어떻게 디자인하셨냐? 더 예수님을 추구하도록 갈망하도록 디자인하셨습니다. To build His church and His kingdom. 하나님 안에서의 교회를 더욱더 확장해 나갈 마음을 심어 놓으셨어요. This is a time to wake up. 그래서 우리는 다시 한번 깨어나야 합니다. Because we are in the last time now. 왜냐하면 지금 우리는 정말로 마지막 때를 살아가는 백성들이기 때문입니다. Also the devil knows he work very hard. 원수도요. 그래서 아주 열심히 일하고 있습니다. Our believers we must be very strong by faith. 그래서 지금 형제 이 마지막 때를 살아가는 우리 성도들은 그 어느 때보다도 성령 안에서 굳건히 서 있어야 합니다. You know, Jesus intercedes about us in the heaven. 예수님께서 하늘을 향해서 기도할 때 우리를 위해서 기도하시고 우리에 관해서 말씀하셨어요. Because he didn't want to lose us. 예수님께서 그 요한복음에서 뭐라고 기도하십니까? 우리를 잃지 않기 위해 보존하셨다 하셨어요. And he put us here in the earth to make fruit 30, 60, 100 fruit. 땅에서 보존했다는 걸 우리가 그냥 가만히 있다 천국 오는 걸 기다리신다는 것이 아니라 이 땅에서 우리가 30배, 60배, 100배 열매를 맺기 원하시기 때문에 우리를 보존하셨다 하셨습니다. Not only pastors and evangelicals. 목사님들이라든지 아니면 전도자들만을 위한 것이 아니라 We all of us this is the kingdom of God is our father's business. 하지만 우리 하나님 나라 안에 있는 우리 하나님 나라의 일은요 우리 아버지의 일인 것입니다. And I want to speak about breakthrough today. 그래서 오늘 여러분들에게 돌파에 관한 말씀을 나누기를 원합니다. How we can get a breakthrough? 우리가 어떻게 돌파할 수 있는가? Because we must go to a new level. 왜냐하면 우리가 오늘 정말 새로운 단계로 나아가기 원하기 때문입니다. Amen. God has many things to us. 하나님은요 여전히 우리가 받아야 될 많은 것들을 가지고 계신 분이세요. He wants us to take us all the land to take Him. 하나님께서는 우리가 가진 모든 것을 주께 바칠 때 우리를 더 깊은 곳으로 데려가기 원하십니다. You know how Joseph do in Egypt? 요셉이 애굽에 있을 때의 이야기 생각나시죠? First, he collect the food, many food. 흉년과 풍년이 있을 때 먼저 풍년이 있어서 음식을 거둬들이기 시작합니다. And the Egypt, all Israel, all over the world, it was dry, no food. 그리고 나서 그 풍년의 시간이 지난 다음에 온 땅에 애굽과 이스라엘과 온 전역에 흉년이 들어 음식이 사라지지요. Only Joseph have the answer to give the people. 그래서 그 시간에 문제를 가지고 있던 사람들에게 해답을 줄 수 있었던 유일한 사람은 요셉이었습니다. Even Egyptians come to the king, they ask him, give us food. 애굽인들조차도 그 나라 국민들도 와서 뭐라 그래요? 우리에게 음식을 주십시오. He told them, go to Joseph. 그래서 바로가 뭐라 그래요? 나한테 오지 말고 요셉한테 가라 하십니다. Because Joseph was as clever. He knows the time of God. 요셉은요 하나님의 때를 알고 있었기 때문에 지혜롭게 준비할 수 있었고 그래서 그 때를 준비하기 위해 음식을 거둬들입니다. When the people is in the good time, they throw the food. He was collect because God gave him a vision.
그래서 많은 풍성할 때에 그 음식을 낭비하고 쓰고 했던 것이 아니라 하나님이 그 아들에게 비전을 주셨기 때문에 그 시간을 준비하고 걷어들이는 준비를 하지요. And I think we must be like Joseph now, the church we are. 그래서 이 마지막 때에 우리가 교회로서 요셉과 같이 일어나야 된다고 우리는 믿습니다. God wanted to send to this church many peoples 하나님께서 이 선한 목자 교회를 향해서 수많은 영혼들을 보내시길 원하시는데 to you must give them a food. 여러분들이 그 사람들에게 음식을 줄 수 있는 해답들이 되셔야 합니다. Jesus also says the disciples they haven't food. 예수님이 제자들에게도 묻잖아요. 너희들에게 줄 음식이 있느냐? 오병이어 기적할 때. He told them you must give them. 예수님 뭐라고 해요? 제자들에게 너희들이 먹을 것을 주어라라고 합니다. And I encourage you today 그래서 오늘 주님께서 여러분들을 지금 권면하고 계십니다. to eat the word of God more. 하나님의 말씀, 이 양식을 더욱더 여러분들이 준비하셔야 된다는 거예요. To be like Joseph. 그래서 여러분들이 요셉과 같은 자로서 일어날 수 있도록. The people when God sent to them, 그래서 하나님께서 우리를 그 백성들에게 다른 사람들에게 보내실 때 you have answer. 여러분들이 그들에게 해답을 제시하실 수 있어야 아멘. 합니다. And I will Second Samuel 사무엘하 chapter 21 21장을 한번 펴보겠습니다. verse 1 until 14 we will see how the breakthrough come in our life, in our church, wherever we need breakthrough. 21, Yeah. 1, Second Samuel. 21. Yeah. Verse 1 until 14. 오케이. 사무엘하 21장 1절부터 14절의 말씀을 가지고 주님께서 우리를 돌파하기 원하는 시즌 가운데 데리고 계실 때에 어떻게 돌파할 수 있는지 우리가 오늘 이 본문을 가지고 여러분들과 말씀을 나누기 원합니다. No, just you read. I don't need to read. You read it. 1절부터 14절 좀 길 수 있는데요. 한 목소리로 저와 함께 합독하시겠습니다. 시작. 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호와 앞에 간구하매 여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기브온 사람을 죽였음이니라 하시니라. 기브온 사람은 이스라엘 족속이 아니요 그들은 아모리 사람 가운데 남은 자라. 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹사였거늘 사울이 이스라엘과 유다 족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라. 이에 왕이 기브온 사람을 불러 그들에게 물으니라. 다윗이 그들에게 묻되 내가 너희를 위하여 어떻게 하랴? 내가 어떻게 속죄하여야 너희가 여호와의 기업을 위하여 복을 빌겠느냐 하니 기브온 사람이 그에게 대답하되 사울과 그의 집과 우리 사이의 문제는 은금에 있지 아니하오며 이스라엘 가운데에 사람을 죽이는 문제도 우리에게 있지 아니하나이다. 왕이 이르되 너희가 말하는 대로 시행하리라. 그들이 왕께 이르되 우리를 학살하였고 또 우리를 멸하여 이스라엘 영토 내에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람의 자손 7사람을 우리에게 내주소서. 여호와께서 택하신 사울의 고을 기브아에서 우리가 그들을 여호와 앞에서 목매어 달겠나이다 하니 왕이 이르되 내가 내주리라 하니라. 그러나 다윗과 사울의 아들 요나단 사이에 서로 여호와를 두고 맹세한 것이 있으므로 왕이 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋은 아끼고 왕이 이에 아에야 딸 리스바에게서 난 자 곧 사울의 두 아들 알모니와 무비보셋과 사울의 딸 메랍에게서 난 자 무올로 사람 바르실레의 아들 아드리엘의 5 아들을 붙잡아 그들을 기브온 사람의 손에 넘기니 기브온 사람이 그들을 산 위에 여호와 앞에 목매라 달매 그들 7사람이 동시에 죽으니 죽은 때는 곡식 빼는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때더라. 아야의 딸 리스바가 굵은 배를 가져다가 자기를 위하여 바위 위에 펴고 곡식 빼기 시작할 때부터 하늘에서 비가 시체에 쏟아지기까지 그 시체에 낮에는 공중의 새가 앉지 못하게 하고 밤에는 들짐승이 범하지 못하게 한지라. 이에 아야의 딸 사울의 첩 리스바가 행한 일이 다윗에게 알려지매 다윗이 가서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 길르앗 야베스 사람에게서 가져가니 이는 전에 블레셋 사람들이 사울을 길보아에서 죽여 블레셋 사람들이 벳산 거리에 매단 것을 그들이 가만히 가져온 것이라.
다윗이 그곳에서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 가지고 올라오매 사람들이 그 달려 죽은 자들의 뼈를 거두어다가 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘에 장사하되 모두 왕의 명령을 따라 행하니라. 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라. 아멘. Amen. Here we see the 3 years after 1 year, after one, it was very dry time in Israel. 이스라엘 땅에서 이 말씀이 기록되던 시에는 3년 동안 굉장한 흉년이 임한 때였습니다. You know, David is beloved to God. He's very beloved king. 우리가 알지요. 다윗 왕은요 하나님께 정말 사랑을 받던 왕이었습니다. Not only to God, also to all Israelis love him. 하나님이 이 왕을 사랑했을 뿐만 아니라 이스라엘 국민 전체가 백성 전체가 이 왕을 너무나도 사모했어요. David, because he loves God, he loves also more the people. 왜냐하면 다윗은 하나님을 사랑하는 왕이었기 때문에 당연히 그 사랑을 가진 자로서 그의 백성들, 이웃을 사랑하는 자였기 때문입니다. When we love God more, also we have love to one another. 성경에서도 그렇게 말합니다. 하나님을 사랑하는 자들은 옆에 있는 형제들을 향한 사랑이 넘쳐난다 하였어요. And David was, his heart was go after God all the time. 성경에서 보면 다윗은 언제나 하나님 마음에 합한 자, 하나님의 마음을 쫓는 자라 하였습니다. And they have a good communicate with God. 그래서 하나님과의 아주 깨끗하고 명료한 그리고 깊은 대화를 커뮤니케이션을 나누던 자였어요. And the first year he saw there is no rain, and the second, the third, he start to seek God. 생각해 보세요. 여기에 3년 기근이 있었다고 한다면 첫 해, 둘째 해, 3년째 기근이 됐을 때 다윗은 하나님 앞에서 이것에 대해 질문했을 것입니다. Because David knows God his answer. If he asks, if he seeks them, he will tell him the secret what there is no rain. 성경 곳곳에서 다윗이 하나님을 구하고 하나님께 질문하고 기도할 때마다 다윗에게 하나님은 응답해 주시죠. 그래서 여기도 비가 왜 내리지 않았는지 주님께서 그에게 해답을 주십니다. Sometimes when I have all problem, we thinking a lot and we are very sad. We listen to devil. 우리가 많은 경우 문제 가운데 봉착하는 우리의 모습을 보면 많은 걱정이 있고 상황을 보고 염려하고 주님께 그것을 가지고 나아가기보다는 세상에 있는 어둠이 해주는 말에 우리의 귀를 기울인다는 것입니다. But David, he stand and he start to seek God. 다윗은 그 어려운 환경 속에서 굳게서 주님께 이것에 대해 질문하기 시작합니다. And when he seek him, God also answer to him. 그래서 그가 하나님께 구했을 때 꿈을 통해 주께서 그에게 대답하십니다. The answer, it was very hard. It was very hard. 그 굉장히 어떻게 보면 듣기 참으로 어려운 대답을 주님께서 그 아들에게 주세요. He didn't expect this way God will answer to him. 다윗은요 아마도요 하나님께서 이러한 답을 주실 거라고 예상하지 않았을 것입니다. You know, sometimes if we want to listen to God, He will tell us strange things. What do you think? 많은 경우 우리가 주님 앞에서 질문하고 기도할 때요 우리가 생각했던 것과는 너무나도 이상해 보이는 우리가 참으로 받아들이기 어려운 대답을 주님께서 주실 때가 있어요. And God told him because Israel sinned, because the king of Saul, he killed Gabaon's people. 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 이스라엘이 죄를 지었다라는 거예요. 근데 그 죄가 뭐예요? 기브온 사람들을 약속을 주었음에도 불구하고 사울의 때에 그 기브온 사람들에게 해를 끼치고 죽였다는 거예요. You know what was Gabaon's when in Joshua's time, 기브온 민족은요 여호수아 시대에 they lying Joshua. They says they come from far and they lie to him and they make a covenant. Yeah. 이스라엘 민족이 그 이제 약속의 땅으로 들어오는 것을 보고 기브온 민족은 이스라엘 민족이 하나님이 함께하는 걸 보고 어떻게 해요? 거짓말을 하죠. 우리가 먼 땅에서 온 민족이니까 우리를 치지 않겠다라고 언약해줘라. 근데 알고 보니까 그 땅에 살고 있던 민족이었던 거예요. After he makes them covenant, the people know they are lying.
하지만 언약을 맺고 나서 여호수아와 이스라엘 백성이 알아차리죠. 이 기브온 민족은 이 땅에 사는 애들이구나. All Israeli want to kill them, but he says, no, we already make them covenant. You can't kill them. 그래서 이스라엘 민족은요, 저들을 다 죽이자라고 죽이기 원했지만 뭐라고 해요? 우리가 하나님 앞에서 언약 맺었기 때문에 저들에게 손댈 수 없다라고 결정합니다. But just he curses them. They say, you will bring water and wood to the house of, just to be like a servant. Just. 하지만 물론 그 거짓말의 대가로 인해서 어떻게 해요? 너희들이 우리의 종으로서 물 길어오고 나무를 베어오는 그럼 종과 같은 민족이 되어 우리를 섬기라라고 명하죠. When the King Saul came, he was secretly, nobody know. He kills them. 근데 사울 왕은요, 자신이 왕이 된 이후에 이 언약을 맺은 민족을 백성을 다 죽이기 시작합니다. Nobody knows this sin. 이 아들이 그렇게 했다라는 것을 이스라엘 땅에서 아는 사람이 없었어요. But when David seek God, he told him, Gabaonites, they are very hurt because the king Saul kills them. 근데 이제 이 기근이 있을 때에 다윗이 하나님 앞에 나서 질문할 때에 아무도 몰랐던 이 사실을 사울 왕이 너희들이 언약 맺은 기브온 민족을 죽였다. 그것이 죄다라고 말씀하신다는 거예요. If you want to break through, first seek God first. 여러분들이요, 여러분의 삶에 묶여 있는 곳 가운데 돌파를 원한다면 이것과 같이 첫 번째 주님께 구해야 합니다. When you seek God, God has told you. 하나님을 찾을 때, 하나님께 물을 때 그때 주님이 답을 주신다는 거예요. And then you must take action. 근데요, 그 답이 주어졌을 때, 하나님이 말씀하셨을 때 그것에 발맞춰 여러분들이 행해야 할 행동이 있다는 거예요. David seek God and he answer him and he take action. 다윗이 하나님을 추구하였고 찾았고 주님이 대답하셨고 그 대답에 따라 다윗이 행동합니다. And he asks them, he go in their village. 뭐라고 해요? 기브온 민족을 찾아가라는 거예요. You know, King David is very, very famous king. 다윗은요, 그때 당시 온 세계의 영광을 받던 높은 왕이었어요. Because he loved God, also he has humble heart. 하지만 그는 왕으로서 주님을 사랑하는 자였기 때문에 인간의 어마어마한 왕권을 가졌음에도 불구하고 겸손함을 소유했습니다. He go the Gabaonites, they are very low, and all the people they are very. 기브온 민족은 아까 언약을 맺으면서 종으로 삼은 나라였기 때문에 상상하실 수 있다시피 가나안 땅에서 아주 낮은 자들이 살고 있는 가난한 지역이고 그런 지역이었어요. Even he didn't send diplomat to speak with them. 다윗은요, 하나님의 음성을 듣고 외교관을 보내서 야 이거를 해결해라고 하지 않습니다. He left his chair to king and he humble to go to ask forgiveness for them. 그는 자신의 왕의 보좌를 떠나서 그 낮고 낮은 민족에 가서 용서를 왕이 구합니다. When he asks them, how can I do? Please bless Israel. What can I give you to bless Israel? 다윗이 뭐라고 합니까? 너희들이 다시금 이스라엘을 축복할 수 있도록 내가 너희들에게 무엇을 행하랴, 무엇을 줄 수 있으랴라고 묻습니다. Please bless us because you God is shut the sky. He didn't give us rain. 우리가 너희들에게 지은 죄로 인하여서 하나님이 하늘 문을 닫으셨으니 너희들이 우리를 다시 축복할 수 있기를 원한다라고 말해요. And they says, we don't know money and gold. 뭐라고 합니까? 우리는 금도 원하지 않고 돈도 원하지 않는다 해요. No gold, no money, nothing. 어떤 금, 은, 돈 이런 것이 아니라는 거예요. We want 7 boys, 7 children of King Saul. 뭐라고 합니까? 사울의 7 아들을 달라는 거예요. 자손을 달라는 거예요. We want to see that you kill them. 그래서 그들을 목매달아 죽이기 원한다. It is very, very hard, yeah? 하나님이 주신 응답이라고 생각하기에는 참 이해하기 어려운, 인간으로는 이해하기 어려운 대답이죠. Even it's very hard, David decided to do that. 다윗의 왕의 입장에서도 이것을 결심하고 내어준다라는 게 절대 쉬운 일이 아니었습니다. When we want breakthrough, maybe we must sacrifice something. 우리는요, 돌파를 원한다고 할 때는요, 내가 이해할 수 없는, 어쩌면 하기 싫은 일, 어떠한 일에 대해서 우리가 희생을 해야 되는 때가 올 수 있다는 거예요. He takes 7 boys and he allowed to kill them. 그래서 성경에서 보고 있다시피 사울의 7 자손을 내어주고 그들을 기브온 민족이 살해하도록 열어줄 수밖에 없었습니다. And then
we see verse 14. 그리고 14절을 보시면 You can read it just 14. 14. 1, 4. Yeah. 14절을 한 번 더 읽어보겠습니다. 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘에 장사하되 모두 왕의 명령을 따라 행하니라. 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라. You see, our God is not far. Is not far. Our God is near. Close 우리의 to us. 하나님은요, 여기서 볼 수 있다시피 어려운 때에도 우리에게 멀리 계시지 않습니다. 우리에게 가까이 계십니다. Our God is listen 하나님은요, 우리를 듣고 계세요. and answer also. 그리고 우리 하나님은 우리의 기도를 들으시고 응답하십니다. Amen. We have a special God. 우리는요, 아주 특별한 아버지 하나님을 섬기는 민족입니다. He is not adult. Just we cry out, no answer. 우리는요, 우리가 막 아무리 울부짖어도 응답하지 않는 아버지를 섬기는 자들이 He 아닙니다. says, "Seek me, you will find to me." 하나님 뭐라고 합니까? 은밀한 곳에서 나를 찾으라. 너희들이 찾을 것이라. Amen. And David do what God show him. 그래서 다윗은요, 하나님이 보여주신 그 일을 정확하게 행합니다. First, he seek God 첫째 뭐 했어요? 하나님을 찾았어요. and give the answer 그리고 하나님의 대답을 들었어요. and take action, 그리고 그 대답에 대해서 행동했어요. and God gave the rain to Israel. 그리고 나서 이스라엘 땅의 돌파, 하나님의 비를 주님께서 주시는 것을 경험합니다. Amen. And we have sometimes problem in our life 우리 삶에도요, 문제가 없을 수 없잖아요. 우리 인생에 문제가 있어요. or in our country 어떠한 나라에 문제가 생겨요. or our financial 재정에 대한 문제가 생겨요. or our health 우리의 건강에 문제가 생겨요. or our work. 우리의 일터에 문제가 생겨요. Don't sit and we don't do something. 그 자리에 앉아서 걱정과 근심으로 자리에 머물러 계시지 마십시오. Just seek God. 하나님께 구하세요. 질문하세요. 기도하세요. Take time. 시간을 들여 주님 앞에 나아가세요. Amen. He will answer us. 하나님은 반드시 우리에게 대답하십니다. Hallelujah. Jeremiah chapter 29 예레미야 29장을 한번 펴보겠습니다. verse 11 until 14. 11절에서 14절. 29. 제레미야 29. Yeah. 29장 예레미야 29장 11절에서 14절 네 구절의 말씀입니다. 다 찾으셨으면 저와 함께 한 목소리로 합독하시겠습니다. 예레미야 29장 11절에서 14절 네 구절의 말씀입니다. 시작. 여호와의 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 아멘. Amen. God says, if you seek me in your all heart, you will find me. 뭐라고 합니까? 전심으로 너희가 나를 찾으면 너희가 나를 찾을 것이다 했어요. In this time, church start to seek God. 교회가요, 이 시대의 교회들이 다시 한번 주님을 찾는 교회들이 일어날 때가 됐습니다. I encourage you just to seek God more than until you seek Him. 그래서 여러분들에게 권면드리기 원하는 것은 이것이에요. 하나님을 찾을 때까지 찾으셔야 돼요. 멈추지 마시길 축원합니다. Because He says, "Cry to me, I will answer you." 왜냐 뭐랍니까? 내게 부르짖어라. 그러면 내가 대답하겠다. God wants us to cry out about His people, about the nation. 하나님께서 우리가 우리 이 나라의 민족, 이 나라를 위해서 부르짖기를 원하고 계세요. Because the time is come. 왜냐면요, 지금 그 어느 한 때가 오고 있습니다. It will be dark time. You can do anything. 어두운 때가 온다고 했어요. 성경에서 우리의 힘으로 어찌할 수 없는 때가 온다 했습니다. This is the time, the day we just start to seek God. 그래서 마지막 때인 이 때에 하나님을 찾고 구하는 그러한 교회들이 다시금 일어나야 될 때입니다. You know, 2 Timothy chapter 2 디모데후서 2장 verse 5 until 6. 디모데후서 2장 verse 5 and 6. Yeah, 2 Timothy chapter 2, 5, Yeah. 6.
디모데후서 2장 5절에서 6절 두 구절의 말씀 저와 함께 읽겠습니다. 디모데후서 2장 5절에서 6절입니다. 시작. 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라. 아멘. Amen. We must run what God wants us. 하나님의 법대로 하나님이 우리에게 원하는 모습대로 경기해야 된다라고 말합니다. If somebody he ran to a marathon, 예를 들어서 마라톤 경주를 한번 생각해 보세요. it is not the beginning. It is not necessary. You know, it is good to start, but the finishing is the better. 마라톤 경기는요 출발할 때 모두 다 일직선으로 출발하지 않습니다. 왜냐하면 시작이 별 의미가 없는 거예요. 물론 시작해야 되지만 항상 마지막 그 골인에 누가 먼저 들어오느냐가 중요한 거예요. We all start to running now. 그래서 우리는요 어느 시점 어느 때에서든지 모두 다 경주를 시작하는 때는 있습니다. But in the finish time, you must do your best to take the Prize. prize. 근데 마라톤 경주하는 올림픽 선수들 보세요. 얼마 남지 않았을 때 이미 지쳐 있는 그 몸에 있는 모든 힘을 짜내서 그 승리를 위하여서 끝까지 최선을 다하는 모습을 보여줍니다. This is the time the church rise up to run to God. 그래서 이 마지막 때에 다시금 온 힘을 다하여 뛰어갈 수 있는 교회들이 일어나야 합니다. But because the last is better. 왜냐면요 언제나 마지막이 처음보다 낫겠다 하셨어요. You remember Solomon, he starting good starting. 솔로몬도요 기억해 보십시오. 그의 출발은요 너무나 영광스러웠습니다. All over the world was come to Israel 모든 사람들이 이스라엘을 방문하고 싶었어요. 솔로몬의 때 to see his wisdom and knowledge. 그의 지혜와 지식을 보고 싶어서 He was very, very anointing. 아주 기름 부은 받은 왕이었어요. But in the finishing, 하지만 그의 결승점은 it was a problem. 문제가 있었어요. 영광스럽지 못했어요. God's heart is broken because Solomon. 솔로몬의 그 결승 마지막의 모습 때문에 아버지의 마음이 깨어집니다. Because God promised to David, he just one tribe live to him, Yehuda. 하나님께서 그 솔로몬의 일로 인하여서 다윗에게 하셨던 약속 때문에 하나의 민족, 유다 민족만 남기고 나머지는 다 분열돼 버립니다. If you need breakthrough, 여러분의 인생의 돌파가 we 필요하다면 must thinking about our finishing. 우리의 마지막 결승점을 언제나 염려해 두시고 달리셔야 합니다. If you think our finishing, we didn't do what God doesn't want. 여기서 말하고 있는 것처럼 법대로 경기하지 않는 자, 우리가 우리의 마지막 결승점을 계속해서 생각하며 바라보며 뛴다면 하나님이 우리에게 정해주신 법대로 경기하지 하는 모습은 나타날 수 없다라는 거예요. You know also Samson, he was very anointing. 기억해 보세요. 삼손도요 그때 당시 굉장한 기름 부음을 받은 사사였습니다. He was powerful man. God was with him. 하나님께서 그와 함께하면서 정말 능력 있고 강력한 자였어요. When he was in her mother womb, God anointed him. 그 아들이요 어미의 뱃속에 있을 때부터 주님께서 선택하시고 기름 부으세요. But one day he fell. 하지만 그는 결승점까지 가지 못하고 넘어지게 됩니다. But he didn't say I am fell. It is enough. 근데 뭐라고 합니까? 그 결승전 앞에서 무너졌던 그가 이제는 이렇게 마무리 지을 수 없다라고 일어서지. Even in prisoner, he start to cry out to God, to seek God. 그가 그의 적군에게 붙잡혀서 눈알이 빠지고 그 끔찍한 상황에 있으면서 다시 한번 마지막에 주님께 He 부르짖습니다. pray, God, please give me chance, second chance. 하나님 저에게 또 한 번의 기회를 부디 허락하여 He 주십시오. was very, very hungry to break through. 마지막의 돌파를 위해서 주님께 부르짖기 시작해요. He seek God and he cry out. 하나님을 구하면서 하나님께 울부짖기 시작합니다. And then it's written, Judge, verse chapter 16, verse 28. 그래서 사사기 16장 28절을 보시면 그것에 대한 이야기가 나오는데 If you write down, you can write. 여러분들이 혹시 노트를 적고 있는 분들은 적으셔도 되겠어요. God gave him also his life breakthrough. 그 말씀을 읽어보신다면 그의 마지막 결승점 인생의 결승점에
하나님께서 그 아들에게 돌파를 허락하십니다. Judge chapter 16, verse 16장 28. 28절입니다. 제가 읽으면 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고. God is, if somebody fail, he didn't desire to stay in or false. 하나님은요 그의 자녀들이 경주 가운데 만약 넘어졌거나 무너졌거나 했을 때 그 자를 쓸모없는 놈이라고 거의 다 내버려 두시는 분이 아닙니다. We must cry out to God second chance. 우리는요 넘어졌을 때에도 우리는 하나님께 두 번째 기회를 주십시오라고 부르짖어야 된다는 거예요. Our God is God of second chance. 우리 하나님은요 두 번째 기회를 허락하신 하나님이십니다. And Samson cried out in all his heart. 삼손이 그 전심을 다하여 주님께 다시 한번 부르짖었을 때 The Holy Spirit come mightily 성령님이 어마어마하게 임재하십니다. and he killed all the peoples 그리고 알다시피 우리가 그곳에 있었던 모든 블레셋 사람들을 죽이게 되지요. with him. 그의 힘을 통하여 All his enemy and Israel's enemy, they died. 삼손과 이스라엘의 모든 원수가 그날 삼손으로 인하여서 다 죽게 됩니다. We must cry out to get a breakthrough. 그래서 우리는요 돌파를 위해서 하나님께 부르짖을 수 있어야 돼요. I don't know which situation we are, 여러분 각자가 지금 처해 있는 상황을 저는 다 알지도 못합니다. but we must cry out. 그러나 우리가 어느 상황에 있든지 간에 부르짖을 수 있어야 돼요. Even where it's good time to you, just you think I'm okay. 예를 들어서 나는 지금 별로 돌파 필요하지 않은데 나의 상황은 지금 괜찮은데 라고 하시는 분이라도 Also, you must cry out. 여러분은 그러한 상황에서도 부르짖을 수 있어야 합니다. Ephesians, Paulus, we will read Ephesians Ephesians. 에베소서를 보시면 chapter 1, 에베소서 1장 verse 15 15절 until 20. 에베소서 1장 15절에서 20절의 말씀 저와 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 에베소서 1장 15절에서 20절입니다. 에베소서 1장 15절에서 20절 시작. 이로 말미암아 주 예수 안에서 너의 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉으사. 아멘. Amen. Paulus was praying to every church. He was cry out. 바울은요 여기서요 자신을 위해서가 아니라 교회의 모든 성도들을 위해서 주님께 부르짖는다 했어요. Every time he says, "Be strong." 그는요 기도할 때마다 그 교회 성도들을 기억한다 했어요. When we are spiritually very strong, we can get breakthrough. 영 안에서 우리가 강력하게 굳건히 서자라고 말해요. 그리할 때 우리가 돌파를 얻는다는 거예요. Not we church. She calling to the nation. God called church to be blessing the nation. 교회를요 하나님께서 어떻게 부르셨어요? 아브라함을 부르셨던가 동일하게 열방의 다른 자들을 축복하는 자들로서 우리 교회를 부르셨어요. We must cry out without season. 우리는요 어느 때든지 주님 앞에 부르짖을 수 있어야 합니다. Day and night. 주야로 부르짖어야 돼요. I encourage you to pray more. 뭐로서 위해서 울부짖느냐? 이 중보, 열방과 다른 자들을 위한 기도를 가지고 여러분들이 더욱더 주야로 부르짖는 중보자들이 되시길 예수 이름으로 축원합니다. You remember Jesus says the disciple pray with me 1 hour. 제자들에게 예수님이 말씀하셨던 기억하세요? 1시간도 나와 함께 깨어 기도하지 못하느냐? But when they was sleeping when he come. 그들이 예수님이 돌아왔을 때 그들은 자고 있었죠. His suffering is because the time is come. 예수님은 십자가의 때가 오기 때문에 고통 가운데 있는 그 상황 가운데 Not because they help him. He asked them to pray. 예수님이 그들에게 기도하라라고 말씀하셨어요. To themselves. 그들을 위해서. To not deny Jesus. To
to encourage them to be strong. 예수님을 위해서 기도하라는 게 아니라 너희들을 위해 기도하라 그랬어요. 이때 마지막 때 어둠의 때에 너희들은 나를 부인하지 않고 굳건히 설 수 있게 기도하라 하셨어요. But after he come 3 times, he saw them. They says, "Okay, you can sleep now." 근데 3번이나 왔다 갔다 했을 때마다 항상 잘니까 예수님 뭐라 그래요? 이제는 족하다. 너희들이 족하다라고 말하세요. You know, God wants us a special. He has a special season to our. He needs our prayer. 하나님은요 어느 때나 우리가 기도해야 되지만 어떠한 특정한 시즌에 기도의 자리로 특별히 부르시는 시즌이 있다는 거예요. Sometimes God can come in our program just to cut, and He says, "Seek my face." 때때로는요 하나님이요 우리가 우리의 인생의 문제를 위해서 기도하고 있을 때에도 갑자기 그 기도를 멈추시면서 이것을 위하여 기도하라라고 우리를 부르시고 초청하시는 때가 있다는 거예요. Sometimes we say, "Oh, it's not next week. I want to do that." 아 이렇게 기도할 수 있어요. 아 오늘 말고 다음 주에 오늘은 제 기도하고 다음 주에 그 기도할게요. Oh, now I am tired. I want to sleep. I will sleep. I will pray after I sleep. 아 저 너무 졸려요. 오늘 밤에는 자고 내일 아침에 일어나서 기도할게요. But if God has come on time, Holy Spirit told you to pray, don't miss that time. 하지만 성령께서 여러분에게 특별히 임하사 기도의 자리로 초청하실 때 그 시간을 그 시즌을 놓치지 않으시길 축원합니다. When He was told us to pray, He has something to keep us. 왜냐면요 하나님께서 특별히 우리에게 기도하라고 부르시는 그때에 주께서 우리에게 준비하신 무언가가 있다는 거예요. Our prayer is God need it in this world. Our prayer. 우리의 기도를 하나님께서 요구하실 때가 있다는 거예요. Even the governments, they can do their works through our prayer. 모든 하나님의 역사를 우리의 기도를 통해서 일하시기로 결정하신 거예요. That is Paulus say, pray first to the government. 그래서 바울은 우리에게 어떻게 명합니까? 나라의 위정자들을 위해서 기도하라라고요. They need our prayer. 우리의 정부도요, 우리의 기도가 필요합니다. In the history in the Bible, the priest and the king was to work together. 성경에서 보면요, 구약 시대의 제사장과 왕은요 함께 일하도록 동역하도록 부르심 받습니다. You remember Elijah was a prophet. 예를 들어서 엘리사 선지자 기억나시죠? King Israel, he don't know what happened with Israel. 왕 이스라엘 왕은요 그 선지자들과 함께 일했어야 합니다. But when he prayed, God showed him the terrorists come to kill Israel's people. 기억나세요? 선지자가 왕은 모르고 있었는데 선지자가 기도할 때에 그 이스라엘을 해하러 오는 적군을 선지자에게 보이시고 선지자가 그것을 왕에게로 가지고 갑니다. And he says to the king send soldiers and they go back the terrorists. 그래서 선지자가 왕에게 그것을 알리고 왕이 그것을 군사를 봉해 막아서고 함께 One 일하고 time, 있어요. 2 times, 3 times was, and then the terrorists ask, is somebody our secret tell to the Israel king? 그래서 적군들이 뭐래요? 한 번 하고 두 번 하고 세 번 공격했는데 매번 막히니까 뭐라 그래요? 지금 누군가가 이스라엘 왕에게 우리의 정보를 누설하고 있다는 것을 말하고 있어요. One soldier says, no. There is man, prophet. God showed him everything. 근데 적군의 한 사람이 뭐라 그래요? 아니요. 우리 가운데 배신자가 있는 것이 아니라 이스라엘에게는 선지자가 있어서 그에게 하나님이 모든 걸 보여주십니다라고 말해요. And he says, bring him to. I want to kill him. He sent soldiers. 그래서 적군이 뭐 어떻게 합니까? 그 선지자 엘리사를 죽이러 적군을 보내요. But the fire of angels was around him. 하지만 불의 천사가 그들을 보호하고 있는 걸 보여주지요. We see, if we pray, God protects our land. 우리가 기도할 때에 우리의 나라, 우리의 땅을 보호하시는 것도 우리의 기도를 통해 주께서 일하신다는 거예요. Many people can be saved also through our prayer. 많은 사람들이 또한 우리의 기도를 통해서 구원받는 역사를 보게 될 것입니다. Sometimes when we pray, we didn't see anything. 근데요 이럴 때 있잖아요. 내가 기도했는데도 응답이 보이지 않습니다. If you didn't feel anything, just keep praying and keep seek God. 비밀을 하나 알려드릴게요. 기도를 했는데도 아무것도 느껴지시지 않는다면 계속 기도하십시오. Because God is do miracle
when his time, not our time. 왜냐하면 하나님께서는요 우리의 시간과 때가 아닌 그분의 때에 반드시 기적을 행하십니다. Our responsibility just to pray. 우리의 책임은 딱 하나, 기적이 아니에요. 우리는 기도하는 책임이 있는 것입니다. My mom, she told me when we was in Ethiopia, 저희 어머니가 제가 에티오피아에서 성장할 때 이런 말씀을 해주셨어요. everybody's wait to go to Israel, but we don't know when. 이렇게 말하죠. 우리나라에 있는 모든 유대인들이 언젠가는 이스라엘을 갈 거란 소망을 품고 있지만 언젠지 우린 모른다. She told me there is one man, old man. He says, "Don't work your land. We go to Israel." 어머니가 말하는 거예요. 어떤 나이 많은 분이 자기한테 그렇게 말했었대요. 야, 여기서 돈 벌고 먹고 사는 문제를 왜 이래? 에티오피아에서 일하지 마. 우리 이스라엘 갈 거야. 이랬다는 거예요. Every year he prepares them, but nothing is happened. 그래서 매년 그 노인은 그렇게 얘기하셨다는 거예요. 올해면 가니까 일하지 마. 내년에 올해면 가니까 일하지 마. 또 내년 올해면 가니까 일하지 마. 이랬다는 거예요. But in my generation, when I was a little girl, God put inside to me very great love to Israel and to pray more day and night. 그러나 우리 세대, 저의 세대의 사람들에게는 하나님이 어떻게 일하셨느냐? 이스라엘에 가는 그날을 기다릴 뿐만 아니라 이스라엘을 향한 어마어마한 사랑을 부어줌으로써 그 땅과 그 민족을 위해서 기도하게 하셨다는 거예요. I think God brought me just to His purpose, just to pray about Israel's salvation. 그래서 저는요 그 시즌에 어떠한 다른 어젠다가 있었던 것이 아니라 이스라엘과 이스라엘의 구원을 위해서 기도하는 것에 저를 내어주었어요. And I tell my mom, send it to me with the tourist. If you want to wait to Ethiopia, Ethiopia is not my country. 그래서 어머니가 어느 날 이제 이 에티오피아에 온 방문객들을 통하여서 여행자들을 통하여서 저를 이제 이스라엘로 보내시기를 원하셨어요. It was very strong to me. The time has come. As the time has come to go to Israel, it was very become more desire. Just I was very hairy to go to Israel. 그래서 제가 이스라엘을 갈 때가 다가오면 다가올수록 이스라엘을 가는 것에 대해서 조급해지고 그 나라를 향한 기도가 불타오르고 가기를 원했어요. Sometimes I ask question. 때때로 주님께 이렇게 질문했습니다. Why I was very hairy to come Israel? 제가 왜 이렇게 이스라엘을 오기 원하는 갈망이 제 마음에서 불타올랐습니까? My mom, she didn't born in Israel. 저의 어머니는 이스라엘에서 태어나신 분도 아니고 I didn't born in Israel. 저도 이스라엘에서 태어나지도 않았고 My face is black. I am not look like Israel. 저는 얼굴도 검었고 이스라엘 사람같이 보이지도 않는 제가 Why I was very hairy? 왜 제가 이스라엘 가기를 원했습니까? Because the word of God. 하나님의 말씀이 있었기 때문에. Amen. The word of God. It's everything He says. It will be done. 하나님의 말씀 가운데 또 여러분에게 주신 음성 가운데 주께서 말씀하신 것은 반드시 이루어집니다. In Zephaniah chapter 3, verse 16, He says, "In the river of Ethiopia, I will bring my worshippers. They will come to Israel." What's the word? It's Zephaniah chapter 3. 스바냐 3장에 보면 에티오피아에서 흐르는 강물 가운데에 내가 예배하는 자들을 나에게 불러 모으겠다라는 구절이 있어요. God fulfilled His promise. 하나님은요 그의 약속을 이루시는 분입니다. In the day, maybe 7 times, 10 times, I am very excited God's work. 하나님의 말씀을 보면 우리가 어느 때든지 흥분하고 기도할 힘이 생긴다는 거예요. Don't understand me because Ethiopia it is a poor land or like that. No, not because Ethiopia she is a poor land. You know. 왜 우리가 이스라엘에 가는 것에 뭐 예를 들어서 에티오피아는 못 사는 나라니까 빨리 이스라엘로 도망가야지 이러한 마음으로 제가 기뻤던 것이 아니에요. Because Israel it is our homeland. God say. 하나님의 말씀 가운데에 이스라엘이 너의 땅이다라는 말씀을 주셨기 때문에 저는 소원했던 것이에요. I was in America. I was in Australia. Many countries. 제가 미국, 호주 여러 나라를 다니며 살았습니다. After one week, I missed to Israel to go back. 근데요 이스라엘에서 제가 호주, 미국 이런 데로 한 주만 나와 있어도 이스라엘을 얼마나 돌아가고 싶은지 몰라요. Why? 왜요? Because the word of God 하나님의 말씀이 있기 때문에. inside us. 내 안에 하나님의 말씀의 약속이 있기 때문에. If God brought us from Ethiopia to Israel, He's fulfilled His word. 하나님께서 그분의 말씀에 따라 우리 민족을 에티오피아에서 이스라엘로 데려오셨다면 Also Jesus,
he tell us he will come and he will take us. 예수님도 약속하셨죠. 뭐라 그랬어요? 어느 날 내가 돌아와 너희들을 나에게로 데려가겠다. It will be happen one day. 그것은 언젠가 반드시 이루어진다는 거예요. We must prepare ourselves 그래서 우리 스스로를 그것을 위해 반드시 준비할 수 있어야 합니다. to do our job. 우리의 역할을 해야 된다는 거예요. To about His kingdom, we must pray. 하나님의 나라를 위하여 반드시 기도해야 된다는 거예요. God's desire to save all people through Jesus. 하나님은요 예수 그리스도를 통하여 모든 자들이 구원받기를 원한다 하셨어요. In Israel and my church, we pray a lot about salvation. 그래서 이스라엘에 있는 저희 교회에서도 모든 민족의 구원을 위해 기도하는 시간을 많이 드립니다. We cry out 우리 to revival. 하나님께 부흥을 부르짖어요, 울부짖어요. We know only the answer is the gospel in Israel. 이스라엘 안에서도요 오직 유일한 해답은 복음밖에 없습니다. No other hope. 어떤 다른 해답도요 우리에게 소망을 줄 수 없어요. I don't believe the diplomat can bring us shalom with Palestine and Israel. 저는요 외교의 작업을 통하여서 팔레스타인과 이스라엘 사이에 샬롬을 가져올 수 있다고 믿지 않습니다. But through Jesus, 하지만 예수를 통하여 it will be happen. 반드시 이루어질 것이에요. Amen. We need your prayer also. 그래서 여러분들이 이스라엘을 위해서 함께 기도해 주시기를 We need 바랍니다. breakthrough to see something new in our land. 이스라엘 땅에서도요 새로운 것을 위한 돌파가 필요해요. First, seek God 그래서 다시 한번 첫째 하나님을 구하시고 찾으십시오. and listen to Him what to do, 그리고 나서 주님의 해답, 주님의 응답 기다리십시오. 들으십시오. and take action 그리고 그 응답에 따라 행동하십시오. and believe. 그리고 믿으세요. Amen. The Romans chapter 10 verse 17. 로마서 10장 17절을 한번 펴볼까요? He says the faith come from hearing of the word of God. 10장 17절 유명한 말씀이죠. 믿음은 어디서 나온다고 했습니까? 들음에서 먼저 온다 그랬어요. You want me to read the whole verse? Not just 17. 17. 10, 17. 17절 한번 다 같이 읽어볼까요? 잘 아시는 말씀입니다. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. Because in Hebrew chapter 11 verse 6, just read please. 히브리서 11장 6절을 보면 11:6. 11장 6절 한 구절만 더 보겠습니다. 히브리서 11장 6절 히브리서 11장 6절 저와 함께 합독하시겠습니다. 시작. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. When we have faith, we can also break through. Faith, it God's want believe Him. 우리가 돌파를 위해서 하나님 지금 여기서 뭐라고 합니까? 믿음을 가져야 된다는 거예요. But our faith grow through the word of God. 근데 그 믿음이 어디서 나온대요? 하나님의 말씀을 들으면서 난대요. If we read more the word of God, our faith become very grow. 우리가 왜 이렇게 성경을 읽으라고 교회에서 말합니까? 이 말씀을 읽음을 통하여 우리의 믿음이 성장한다는 거예요. Because without faith we can't please God. 근데 그게 뭐라 그래요? 믿음이 없으면 하나님을 기쁘시게 할 수 없다는 거예요. 히브리서에서. We believe that God gave us breakthrough. 믿음이 있는 자에게 주님이 돌파를 허락하신다는 겁니다. I was sick. I was sit in the morning in the chair there. 아침 예배 때 제가 저쪽에 앉아 있었어요. I was a vision. I saw a vision. 제가 그때 어떠한 비전을 보게 됩니다. And when I was like many people come. Your people inside me. After me. I saw in the vision. 제가 어떤 환상을 보았냐면 제가 이제 이쪽 자리에 앉기 위해서 이렇게 걸어 내려오는데 제 뒤로서 수많은 사람들이 이 교회 안으로 들어오는 걸 보았어요. God wants to use through you bring His people. 하나님께서 여러분들을 통하여서 주의 백성들을 이곳 가운데로 모으시길 원하십니다. Yeah, you must say God gave us more. 그래서 하나님께 구할 줄 구하셔야 합니다. 주님 더 주십시오. That is the desire of God to save every person through Jesus Christ. 왜냐하면 성경에서 뭐라 그랬습니까? 디모데전서에서 뭐라고 했어요? 하나님은 예수를 통하여 모든 자가 구원받기를 원하신다 했어요. The main calling of church
to bring people to salvation. 그래서 교회가 반드시 부르짖어야 되는 것 중에 하나는 영혼의 구원입니다. Today, many people are very, very busy in many things. 이 시대의 사람들은요, 현대인들은요, 너무나도 바쁘게 많은 것들을 위해 뛰어다닙니다. We must focus to read the Bible and to preach the gospel. 하지만 우리는요, 이 바쁜 시대에 오히려 더 멈춰서 하나님의 말씀에 집중하여 이 말씀을 통하여 복음을 전할 수 있어야 돼요. To do that, we need breakthrough. 그것을 통하여 우리가 반드시 돌파를 경험하게 될 것입니다. You remember the first church, Act chapter 1 verse 8. They was pray more. 사도행전 1장에서도 보면 교회는요, 계속해서 기도하는 모습을 보여줘요. They was one heart and one thinking. 한 마음 한 뜻으로 교회가 모여 기도했다 했어요. I like you eat together. I like it. It's really family I saw in your church. 그래서요, 한국 교회 여러분들은요, 또 다른 나라 교회들은 그렇게 안 하는데 교회 예배 끝나면 어떻게 해요? 다 같이 먹잖아요. 사도행전 교회도 그랬어요. 함께 먹고 마시는 가족의 교회였습니다. The first church was like this. They was eat together. 그래서 1세기 교회 초대 교회를 보면 함께 먹는 가족이었어요. But especially they was read book and they teach the gospel and pray more. 근데 그것과 함께 가장 초대 교회의 특징이 뭐예요? 함께 말씀을 읽고 말씀을 듣고 함께 기도하는 데 힘썼다는 거예요. Paulus says, choose people to give food, and we will concentrate to the word of God and to prayer. 바울은 뭐라고 합니까? 음식을 나눠주고 이런 행정을 할 사람들을 따로 뽑아라. 우리는 말씀의 사역, 기도의 사역에 전념하겠다라고 말해요. Not to try to divide it. It's more good. It's not good. Just Stephanus. He was one of the give food. The Holy Spirit come to him and God mightily use him. 이것은 뭔가 말씀 전하는 목사님들과 행정 작업하는 다른 봉사하는 식당 봉사하는 사람들은 더 거룩하지 못하고 더 좋지 못하고 이런 걸 말하고 있는 것이 아니라 지금 바울은 뭐라고 하는 것입니까? 우리 모두가 성령을 따라 기도와 말씀 가운데 전념할 수 있는 공동체가 되어야 된다는 거예요. Everything we work in through the church, it is belong to glory to him. 예, 교회에서 일어나는 모든 식당 봉사부터 시작해서 모든 봉사와 모든 일은요, 당연히 주님의 영광을 위하여 우리가 함께 섬기는 것입니다. Just he wanted to show the ministers, the teachers of the word of God, they must spend time more and pray more. 근데 주님께서 지금 우리에게 목사님들, 말씀 전하는 목사님들뿐만 아니라 우리 모두를 어디로 초청하고 계시는 거예요? 말씀과 기도 가운데 더 전념하기를 초청하고 계신 것입니다. We must be like Joseph in this time to eat more, just even extra. 우리가 요셉이 음식을 곡식을 풍성한 때에 계속해서 추가적으로 모았던 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 양식을 끊임없이 모아야 합니다. You remember in Matthew chapter 25, 마태복음 25장을 기억하세요? the 10 brides, 5 they was lazy, but 5 was very clever. 10처녀가 나오죠. 5 지혜로운 처녀와 미련한 5처녀. The cleverest take not that the way what need just today. 지혜로운 자들은요, 딱 오늘 하루 지금 이때 필요한 양만을 가지고 있었던 자들이 아니에요. Also they take wisdom reserve because they think maybe if the bride he will very late, we must be prepare ourselves. 그들의 지혜는 뭐였어요? 우리의 신랑이 우리가 생각하는 것보다 늦게 올 수 있으니까 엑스트라 추가적인 기름을 준비하자. 그게 그들의 지혜였지요. And then who's take extra, they wait Jesus and they get with him. 우리가 알다시피 그 추가적인 기름을 가지고 있었던 자들은 예수님과 함께 천국 잔치에 들어가게 됩니다. I speak about us. 그것이 바로 이 시대의 우리를 향한 말씀이에요. We need extra oil to be with Jesus more. 우리는 예수님과 함께 시간을 보냄으로 인해서 그 엑스트라 추가적인 기름을 우리의 인생 가운데 준비해야 된다는 거예요. Amen. I encourage you today. 그래서 오늘 여러분들에게 깊이 권면드립니다. I know you pray and you love God, but make more extra. 이미 이 교회는 기도와 말씀 가운데 소원함이 있는 교회라는 걸 알고 있지만 더욱더 엑스트라, 더욱더 추가적으로 주님께 나아가는 여러분들이 되시길 축원합니다.
You know, in Israel, the government make everything is take extra. In the time was war, they have everything to give the people. 이스라엘에서는요, 모든 음식을 준비하든 교회 안에서 뭘 준비하든 언제나 필요한 양 이상으로 준비해요. 왜냐하면 다른 자들에게 그것을 나눌 수 있는 양을 가지고 있기 위함이에요. Even now, they didn't use to a good things. They just keep it to the hard time. 그리고 특별히 이스라엘은요, 많은 전쟁이 있고 어려운 때이기 때문에 어려운 시간들이 있기 때문에 항상 집안에는 그러한 시간이 발생하면 쓸 수 있는 추가적인 물품들을 집에 항상 구비해 놓습니다. And also church, she must be like that. 교회도요, 신부인 교회도 그러한 준비가 있어야 된다는 거예요. It will be the dark time. 어두운 시간을 위해서 준비되어야 합니다. Because Jesus has come very close. 예수님이 오실 날이 가까이 오고 있기 때문에 The devil work very hard. 원수도 열심히 일합니다. He make to sleep the church. 교회도요, 잠에 빠지도록 잠자는 교회로 만들기 위해 열심히 노래해요. But we must be clever. 하지만 우리는 지혜가 있어야 돼요. We must give time more to God. 우리는 우리의 시간을 주님께 더 내어드릴 수 있어야 합니다. About our family salvation, our country salvation, we must pray more. 우리의 가족 구성원들의 구원과 이 나라의 구원을 위해서 더욱 더 부르짖어야 합니다. To preach the gospel. 복음을 더욱 더 전해야 합니다. When all Ethiopians come to Israel from Ethiopia in Israel. 에디오피아에서 이스라엘로 알리아 운동이 일어나던 초기 시즌에 In 1991, 91년도쯤에 it was suddenly just they told in the morning they told them, you go to Israel now. 뭐 준비했던 게 아니에요. 어느 날 갑자기 아침에 누가 저한테 와갖고 야, 너 오늘 이스라엘 가야 돼. 빨리 가자 이랬어요. They was making food. Some of them, they was in the town. Everybody's just tell them just leave everything. Come to the bus to see. 어떤 사람들은 음식을 만들고 있었고, 어떤 사람들은 장 보러 갔었고, 어떤 사람들은 여기저기 퍼져 있었지만 그 모든 사람한테 뭐라고 했는지 아세요? 버스가 지금 왔다는 거예요. 그냥 하던 거 다 내려놓고 이스라엘로 가야 된다는 거예요. Even money, they didn't take anything without their first clothes. That's it. 뭐 돈 이런 거 챙길 시간도 없었어요. 그냥 그들이 입고 있는 옷 그거 하나 입고 이스라엘로 가는 버스를 탄 거예요. It was very. You can see in the film Mivtza Shlomo. It is a process Solomon. You can see in the Google. It is very. You will touch. You will see the work of God. 구글에서 이런 에디오피아에서 이스라엘로 넘어가는 그러한 것에 대한 다큐멘터리 영화들을 찾아보실 수도 있는데 그것들을 보시면 너무나 감명 깊습니다. And in 34 hours, 15 Ethiopians come in 1 day and a half. 1 day and a half. 34 hours. In 34 hours, all 15,000 Ethiopian Jewish come. 15,000. Yeah. 그때 당시 어떠한 일이 있었냐면 빨리 버스를 타러 오라고 말한 34시간 만에 15,000? Yeah. 15,000명의 에디오피아 유대인들이 다 모였어요. 한 방에 34시간 만에. Even we didn't know they come. 그들이 누가 올까 안 올까 서로 몰랐는데 34시간이 지난 다음에 15,000명이 다 모인 거예요. And they started to call us. If you have family, already all Ethiopians here in Israel. 그리고 나서 이제 물어보는 거예요. 너희들의 가족 구성원들 다 찾아보라고. 이제 우리 이스라엘 갈 거라고. But before 1 month, God told us He will fill Ethiopian Jews from Elat until Kiryat Shmona. He will That's the fill. city names. Yeah. 그래서 저는 근데 이러한 일이 있기 전에 저희 가족 가운데에 한 달 전에 주님께서 이제 도시에서 도시로 옮겨가는 그런 것들을 말씀해 주시는 또 은혜가 있었어요. But we didn't expect like that. Just it was suddenly. 근데 한 달 전에 그러한 기도 가운데 음성을 들었다 하더라도 그날 그렇게 급하게 갑자기 이런 일들이 일어날 거라고는 아무도 예상하지 못했어요. The Israel government was also very ready. Who was very ready, and he put them in the hotel or in the caravan. Yes, there is a house not to live. Just they found place to everybody.
이스라엘 국가도 정부도 그때 당시 너무너무 준비가 잘 돼 있었기 때문에 그 15,000명의 사람들이 갔을 때에도 전부 거주할 수 있는 집과 호텔과 이런 것들을 잘 준비해 놓고 저희들을 맞이해 주었어요. In that time, the situation of Israel, even economically, the change. God gave favor to Israel. 그래서 그때 당시 그러한 것들을 준비할 수 있도록 이스라엘의 그때 당시의 경제에 이런 것들을 다 지불할 수 있는 어마어마한 또 경제적인 축복이 주님께서 허락하신 때였습니다. All Israelis say, even we didn't see the blessing until Ethiopian Jewish come to Israel. 이스라엘 민족들도 그렇게 말해요. 그 에티오피아 유대인들이 우리 땅에 들어올 수 있도록 우리에게 축복을 부어 주셨던 것이다. And the economy changed fast to good. 그래서 경제가 어마어마하게 빠르게 성장하는 시즌이었습니다. God's favor come upon Israel, all Israel. 하나님의 은총이 이스라엘 전역에 넘쳐나던 때였어요. The government was happy, the ministers was happy, everybody was happy. 그래서 총리도 정부도 모든 백성들도 너무나도 기쁨의 때를 보내고 있었어요. They says in the video, really Jewish just now coming. They say like that. 그래서 아까 말씀드린 그 구글에서 찾아볼 수 있는 영상에서도 보면 유대인들이 직접 말해요. 모든 전 세계에 있는 유대인들이요 빨리 이스라엘로 돌아오세요라고 말하는 모습들이 있어요. It was very, very blessing time. 그때 당시 어마어마한 축복의 시즌을 우리가 함께 보냈어요. Also the Holy Spirit in that time comes, the skies was open. 성령님께서 하늘 문을 여시고 임재하셨었던 때였어요. Why I told you, 제가 이것을 왜 말씀드릴까요? also Jesus can come like this. Like the situation we come to Israel, he can come also Jesus one day. 예수님께서 재림하시는 그때도 어쩌면 제가 이스라엘로 넘어갔었던 그러한 모습과 같이 급하게 오실 수 있다는 거예요. We must seek God. 그래서 우리는 준비되고 하나님을 찾아야 합니다. I encourage you more than you pray until and extra prayer. 그래서 더욱 더 기도의 자리로 나아가시길 예수 이름으로 축원합니다. When we pray more, the devil he can't work more. 우리가 기도하면 기도할수록 원수는 그들의 일을 할 수가 없게 되는 Holy 거예요. Spirit can use what he wants. 성령님께서 저와 여러분들을 사용하실 수 있다는 겁니다. You remember when Daniel prayed 21 days? 다니엘이 21일 동안 기도했던 거 기억하시죠? The first day God answered to him. 그의 기도에 첫날부터 주님이 응답하셨다 했어요. But 21 days takes time to receive his answer. 하지만 그의 응답을 받기까지 21일의 기도가 채워졌어야만 했습니다. Why? 왜요? Because it was spiritual warfare in the sky. 하늘 영역 가운데 영적 전쟁이 있었기 때문이죠. The devil he didn't want to release our answer. 원수도 우리의 응답이 풀어지는 것을 원하지 않는다는 거예요. But when we keeping pray without stopping, 근데 우리가 멈추지 않고 계속해서 기도의 자리로 나아갈 때 we can get breakthrough. 우리는 돌파를 얻게 될 것입니다. When the breakthrough come, 돌파가 오면 not only your churches knows that. 여러분의 교회만 돌파가 왔다라고 아는 게 아니에요. Every Koreans know what God is doing in your 모든 전국에 있는 한국의 사람들이 이 교회에서 일어나는 일에 주목하게 될 것입니다. When the hand of God really come, it happens mightily. 하나님의 손이 정말 임할 때에는 다른 사람들도 거부할 수 없게 주님이 일하시는 You 걸 need 보게 돼요. breakthrough? You need breakthrough? 돌파가 필요하십니까? Can you stand up and give him your hand? 돌파가 필요하신 분들은 자리에서 일어나시길 바랍니다. Let us pray together. 함께 기도하기 원합니다. 돌파를 Hallelujah. 위하여. I want to pray if somebody needs prayer. 그래서 기도가 필요하신 분들 위해서 제가 기도하기 원합니다. Your prayer life become very, very strong. You can come. 그래서 여러분의 삶 가운데 돌파가 필요하고 기도의 자리로 나아가기 원하신다 하시는 분들 앞으로 나오셔도 좋습니다. Yeah, who needs prayer? Come, we will pray together. 그래서 여러분들을 위해서 기도 사역하기 원하기 때문에 기도를 사역을 원하시는 분들은 앞으로 나오시기를 초청합니다. Amen.